ہیں ہماری ہر نسل پچھلی نسل سے زیادہ پرعزم ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اپریشن جو ان کے آباء و اجداد نے جو سہا ہے اور اس کے خلاف ایک پرعزم طریقے سے ہندوستان کے سامنے ڈٹے رہیں. تو ذرا یہ جو 4 دن کی جنگ تھی اس حوالے سے بات کر لیں کہ 4 دن کی جنگ جو لڑی گئی اور جو ہندوستان نے تسلط کی پاکستان پر، اور الحمدللہ پاکستان نے ایسے طریقے سے اس جنگ میں جواب دیا ہندوستان کو کہ آج پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، بڑی عزت سے دیکھ رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی ڈیفنس کو دیکھ رہی ہے، بڑی یعنی انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ دس از اے فورس دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی. لیکن یہ سمجھ لیں کہ جب بات ہم کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہندوستان کے حوالے سے جب اس کا ایک عزم سامنے آتا ہے، اس کی ہمت سامنے آتی ہے، تو اصل میں کس بات پر فوکس کیا ہے؟ اصل میں تو بات کشمیر کی ہے نا جی. کشمیر کا معاملہ نہ ہوتا تو پاکستان ہندوستان کے تعلقات کسی اور طرف نکل گئے ہوتے. تو پاکستان کی جو ایک کمٹمنٹ ہے کشمیر کو، میرا خیال ہے کہ یہ جو 4 روزہ جنگ ہم نے لڑی، دیکھیے چاہے پلوامہ ہو، پہلگام ہو، پٹھان کوٹ ہو، جو کچھ ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کون سا آپریشن تھا، فالس فلیگ تھا یا ریئل فلیگ تھا. مجھے یہ معلوم ہے جب تک کشمیر کا معاملہ نہیں ریزالو ہوگا یہ معاملہ چلتے رہیں گے، اسی طرح سے چلے گا اور اسی طرح سے چلنا چاہیے. کیونکہ یہ ہندوستان نے جس طریقے سے اس نے فسطائیت کی، بالکل اسرائیل کا ماڈل لے کے کوشش کی ہے کہ اسی ماڈل کو لے کے آگے چلے. لیکن الحمدللہ اور بڑا ظلم ہے جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف فلسطینیوں کے، لیکن کشمیریوں کو یہ معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستان، جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. اور اللہ بھلا کرے ایکیو خان صاحب کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ضیاء الحق صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، تمام لوگوں نے جنہوں نے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا پاکستان کو. تو اور وہ اسی سے جو تقویت ملتی ہے وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری طاقت ہے، جو ہماری ہمت ہے اور جو ہماری نیوکلیئر پاور ہے وہ آپ کے لیے وہاں ہم کھڑے ہیں کہ ہندوستان وہ نہ کرے جو کہ اسرائیل کرتا چلا جا رہا ہے. تو دیکھیے ہندوستان نے آج کے دن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جب انہوں نے 2019 میں کوشش کی اقدامات اٹھائے 35AA کہ بھئی جو غیر کشمیری ہیں وہ بھی آ کے وہاں سیٹل ہو جائیں. آپ نے سنا ہے کالونیل سیٹلر پروجیکٹ کہ بھئی ایک کالونی بنا دیں، جو نان کشمیری ہیں ان کو لے آئیں اور دوسری جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو بدلیں. یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب ہندوستان نے یہ کیا ہے 2019 میں، تو اس وقت مجھے موقع ملا، میری کتاب کی لانچ تھی تو میں امریکہ میں 3 4 5 یونیورسٹیز میں گئی تو وہاں کشمیری مجھے ملے. کچھ تھیم پروفیسر جو 2 4 دن پہلے آئے تھے واپس مقبوضہ کشمیر سے، تو انہوں نے کہا کہ مائیں اس وقت آپ کو یاد ہے کتنا کرفیو تھا، کیا حالات تھے. انہوں نے کہا ہمیں مائیں بچوں کو کہتی ہیں اوپر اللہ ہے نیچے پاکستان ہے. اور پاکستان نے بڑی میرا خیال ہے کہ بڑی زبردست اس وقت تحریک چلائی جو ایک اسٹریٹ فارم تھی کہ دنیا میں پورا کا پورا پھیلایا کہ بھئی یہ فسطائیت ہے، یہ ہٹلر کے آر ایس ہے جو ہٹلر سے جڑا ہوا ہے. بہت اچھی پالیسی تھی، اتنی اچھی پالیسی تھی کہ ایک بہت سینئر آرمی آفیسر نے مجھے اس وقت کہا، ایک جنرل نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی اتنے پریشر میں آ گئے مودی صاحب کہ مجھے برٹش ہائی کمشنر نے یہ کہا کہ جی مودی صاحب کے تھرو کا میسج آیا ہمیں کہ جی آپ ذرا رک جائیں یہ کہنا کہ وہ ہٹلر ہیں اور فسطائیت اور یہ وہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں میڈیا کیا کیا کہہ رہا تھا کشمیریوں کے حق میں. ہم نے جو اس کے بعد سیز فائر کی بہت غلط کیا. اس وقت کے جو ٹاپ کمانڈ کے لوگ تھے اس وقت ہم نے ان سے جھگڑا کیا کہ یہ کیوں کیا آپ نے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. کیونکہ ہم کوئی کوئٹ پرو کو نہیں تھا، بہت ہی وہ غلط ایک فیصلہ تھا. آج جہاں کھڑے ہیں، آج آپ لوگوں نے جو کشمیری جو وہاں ہمت دکھا رہے ہیں، دیکھیے 4 روز پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہاں پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے سری نگر میں کہا کہ یہ جی ہم جنت میں بیٹھے ہیں اور یہ ایسی جنت ہے کہ میں اب یہاں ایک
बेंच बनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट का, शायद लद्दाख की बात की, और उसी रोज जो वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने पता नहीं कितने गुज्जर उसको पकड़ा और कहा कि जी ये जो लोकल टेररिस्ट हैं उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो जो स्ट्रगल है कश्मीरियों की वो जारी और सारी है। जो भी हिंदुस्तान कर रहा है, जो भी फस्तायत कर रहा है, उसके नतीजे में जो कश्मीरी हैं वो हार उन्होंने कहीं नहीं मानी, उन्होंने वो बड़ी हिम्मत से आगे चल रहे हैं और यकीनी तौर पे पाकिस्तान खड़ा है आप लोगों के साथ। हिंदुस्तान की पॉलिसी बिल्कुल मकबूजा कश्मीर में फेल हो गई है, यानी कि चाहे उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करने की कोशिश की, उसका स्टेटस आपने कितनी कितनी फौज, लाखों सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ मौजूद, लाखों लोग हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के, फिर जो कानून है, फिर आप देखिए कि ये गिलानी साहब मरहूम जब वो शहीद हुए, आपको ये याद है कि उनकी जो कब्र है उसके इर्द गिर्द इन्होंने पुलिस खड़ी कर दी, उनका जनाजा नहीं होने दिया। इतना खौफ है इस मुल्क को, इतने खौफ में रहते हैं हिंदुस्तानी के जो हुक्मरान हैं, ऊपर से जितनी भी बात करें, जितनी भी उनके पास फोर्सेज हों, जितने भी उनके पास जहाज हों, जितने भी राइफल्स हों, जितना भी अटैक करने की बात करें, तो जो हिम्मत है, जो जज्बा है, जो एक उसूल के साथ खड़े हैं कश्मीर के लोग, और पाकिस्तान यकीनन साथ खड़ा है। और मैं फिर ये कहूँगी जो 4 दिन की जंग है, याद रखें अगर कश्मीर का मामला ना होता तो ये जंग तो ना होती। ये जंग इसीलिए है कि जो कश्मीर हिंदुस्तान ने तसल्लुत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फॉट बैक। और ये सवाल ही नहीं कि LOC बने बॉर्डर, ये सवाल ही नहीं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरी जो स्ट्रगल है उसको छोड़ दें। और बात होती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की 51 की जो 1948 में पास हुई, लेकिन याद रखें कि यही दुनिया UN सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम जो मेंबरान हैं, जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए तो जून में उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1172 जब पास की, उसके अंदर और यूनानिमसली रेजोल्यूशन, उसमें कहा गया कि जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इस खित्ते के, और कश्मीर का नाम लिया उन्होंने, दैट वाज द ओनली इशू जिसका नाम लिया। तो 1998 UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इज द लेटेस्ट कमिटमेंट दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी गेव टू द कश्मीरीज, और पाकिस्तान की भी कमिटमेंट वही है। और हिंदुस्तान की पॉलिसी कश्मीर में बिल्कुल फेल हुई है। अभी 3-4 रोज पहले मैं लंदन से वापस आई, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ इंडिया से भी लोग आए हुए थे, तो ये बड़ा क्लियरली उनको ये कह दिया गया। वो तो कहते जी हम तो बात नहीं करेंगे, हमें तो पता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं और वैसे, वो जो पुरानी बातें यानी कि 25 साल से वही बात करते चले जा रहे हैं हिंदुस्तानी। उनको क्लियर अब ये बात है कि पाकिस्तान आपसे जब बात करेगा जब आप कश्मीर पर बात करेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो 4 पॉइंट फॉर्मूला था वो उसमें बिल्कुल मंतक भी था, उसमें जान भी थी, उसको शुरू करके आगे ले जाने की जरूरत थी, लेकिन बहरहाल वो हमने एक ऐसा स्टेप ले लिया, मेरे ख्याल में वो सही नहीं था। मेरे ख्याल में हमने जो कारगिल है उसको हमने उलट के अब एक बड़ी ज़बरदस्त, हमने मई में जो 4 दिन की जंग लड़ी, हमने दिखा दिया कि हमें कितनी हिम्मत है, कितनी तैयारी है। और अभी भाई जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान यकीनन तैयारी कर रहा है कि जी फिर से कुछ करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पे आप देखें, तुर्की आपके हक में, कश्मीर के हक में बात करता है, ईरान बात कर रहा है, और ममालिक, रूस बात कर रहा है, अमेरिका ठीक है वो बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब तक के अपने जोरे बाजू से, हिम्मत से कश्मीर के लोग अपनी रेजिस्टेंस को वहाँ नहीं कायम रखते और पाकिस्तान इंटरनेशनली और एक पॉलिटिकल सपोर्ट और हर किस्म की सपोर्ट देता रहेगा, तो कश्मीरी स्ट्रगल आगे चलेगी। कश्मीर के इशू को एड्रेस किए बगैर किसी सूरत इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।